सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ मनदीप कौर संधू। पुत्तां वालिओ मार के निगाह देखो, ये जांदा दुख सुनाया नहीं। उस मां दा की कसूर सी जिसनूं रसूखदार पुत्तां ने अपनाया नहीं। सो गल मुक्तसर जिले दी उसे मां दी अज फिर तो करांगे जिस मां नूं उसदे रसूखदार पुत्तां ने मिट्टी दे नाल मिट्टी होण लई छड्ड दित्ता सी, जो कि मां कीड़े पै के इस जहान तो कूच कर गई सी। सो हर कोई ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सो उसे मुक्तसर की मां की गल करांगे जो कि बूढ़ा गुज्जर रोड ते एक छोटी जी जगह ते रह रही सी, जो कई सालों तो 2 फुट उच्चियां ते 4 फुट चौड़ी कंधां दे रखे पत्थर दे सिल ते घुरने दे विच अपनी जिंदगी गुजार रही सी। सो ये 80 साल दी मां दे सिर च कीड़े पै गए सी, फिर भी अपने पुत्तां नूं याद करदी हुई, उन्हां लई दुआवां मंगदी हुई इस जहान तो कूच कर गई सी। सो इस मां का जदों भी जिक्र करते हैं तो अखां अपनियां भी नम हो जांदियां ने। सो इसे दे मद्देनज़र जदों वार-वार सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार इन्ना वड्डा परिवार सी, उच्चे उच्चे अहुदियां ते सी, फिर भी मां की साम संभाल क्यों नहीं हुई। सो उस दौरान उस परिवार के जिसनूं लीडर भी कहा जाता है, जो कि लीडर भी है राजिंदर सिंह राजा, उन्हों का एक बयान भी आता है। वो बयान की कहता है एक बार तुहानूं जरूर सुणाउंदे कि अपने बयान विच किस तरह की सफाई दे रहे हैं। वो भी कहते नज़र आ रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। सो एक बार थानू जड़ा वो बयान जरूर सुनाते हैं तो फिर तुसी तय करना है कि कसूर किसका सी। सो एक बार थानू बयान सुना देंगे। राजा जी, बहुत मनभागी घटना हुई है कि पछतावा है मन दे विच? बिल्कुल है जी, पछतावा क्यों नहीं होगा, मेरी माँ सी। जिम्मेवार किनू? देखो, पछतावा है कि अगर मैनू पता लग जाता, मेरे भैन भरा मैनू फोन कर देंदे, मैनू दस देंदे, क्योंकि मेरा पिछले बहुत अरसे तो आदे भैन भरावां नाल परिवार नाल 1999 तो 30-31 साल तो मेरा कोई उन्हां नाल वाह वास्ता नहीं है। मैं अलग रहना, वो अलग रहिंदे सीगे। अगर मैनू इन्नी गल सूचित कर देंदे भी आह प्रॉब्लम हो गई है तो मैं ये प्रॉब्लम फिर नहीं सी होण देनी। मैं इस दुखदाई हालत च आपदी मां नूं नहीं सी रहण देना। दोषी किनू? दोषी तो वेखो भैन भरा तो मेरे हैगे है, क्योंकि मेरी मदर 30 साल तो 35 साल तो उन्होंने को रह रही सी, वो सारे दोषी है। पर मैं आप नूं भी दोष मुक्त नहीं करता, क्यों मेरा ये दोष जरूर है कि मेरी मां सी। पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, लोग पूछणगे, लोग क्यों ना पूछणगे, पर मैनू इस गल की बड़ी हैरानगी है कि लोगों का फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछन, और साडा भी फर्ज बनता है कि जो जस्टिफिकेशन है असीं वो दईए। पर मैनू एक इतराज़ भी है। इतराज़ मैनू ये है कि दुखदाई घटना वापर गई। इस समय मीडिया तो दूसरे लोगों तो मैनू हमदर्दी की लोड़ सी, ना कि लोग मैनू गालां कड्ढी जाण, मैनू मंदा कही जाण, जां मेरी बेटी के बारे च। मेरी बेटी जो पूनम सिंह SDM PCS है, वो SDM फरीदकोट है, ਉਹਦੇ बारे कोई गल्लां करन, जां देखो मेरे भरा बारे करन, गल समझ पैंदी है। मेरे बारे भी करन, हालांकि मैं दोषी नहीं है इस काम विच, पर मेरे बारे। सो तुसीं राजिंदर सिंह राजा होना दा बयान सुन लिया। ये यही आख रहे हैं कि मैनू मीडिया तो हमदर्दी चाहिए है, यानी कि इन्हां दा कहना है कि मेरे नाल हमदर्दी जताओ, क्योंकि मैं तो इन्ने सालों तो अपनी माँ दे नाल रह ही नहीं रहा सी। इस दे नाल ये भी कहते हैं कि साडी जिहड़ी माँ है वो तो मेरे भरावां दे नाल रह रही सी। सो पिछले कई सालों तो मैं उस तो वख सी। हालांकि जेकर माँ थानू ढिड्डों जम्मिया पढ़ाया लिखाया उच्चे अहुदियां ते तुसीं बैठे हो तो एक माँ बाप दे करके बैठे हो ना। सो जिथे एक वड्डा सवाल मन दे विच ये भी आउंदा कि तुहाडी माँ ने थानू पढ़ा लिखा के उच्चे अहुदियां जोगी कर दिता ते तुसीं अपनी माँ दा 30-35 साल तो हाल पुछण तक नहीं गए। सो इत्थे लोकां दा भी की कहना, मैं तुहाडी राय जरूर जानना चाहांगी कि तुसीं अपना विचार की रखदे हो। इन्हां दा बयान सुनिया, एक बार फिर तो तुहानूं इन्हां दा बयान दोबारा सुनाने, दोबारा सुनो वो की आखदे ने। कहंदे कि मीडिया तो हमदर्दी चाहिए है, मेरा कोई कसूर नहीं सी, मेरी माँ पिछले कई सालों तो मेरे भरा कोल रह रही सी। दोबारा बयान थानूं एक बार जरूर तो सुना दिंदे आ। राजा जी, बहुत मनभागी घटना हुई है कि पछतावा है मन दे विच? बिल्कुल है जी, पछतावा क्यों नहीं होगा, मेरी माँ सी।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ 30-31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ SDM PCS ਹੈ, ਉਹ SDM ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤ, ਪੋਤੇ, ਪੜੋਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਦਫੇੜ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੋਣੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 31-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ 1800 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਬੜਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ, ਘਰ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਜੋ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਚੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ 30-31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ SDM PCS ਹੈ, ਉਹ SDM ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਦਫੇੜ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ।